ભાવનગરના સોસિયા ગામે સિંહણના ધામા વાડી વિસ્તારમાં સિંહણના આંટાફેરા અલંગ નજીક આવેલ સોસિયા ગામમાં સિંહણની હાજરીથી લોકોમાં ભયનો માહોલ। તો વાડી વિસ્તારમાં 2 દિવસથી અલગ અલગ વિસ્તારમાં સિંહણ જોવા મળી રહી છે। સિંહણના વાડીમાં આંટાફેરા કરતી હોવાનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યો છે। તો વાડી વિસ્તારમાં સિંહણના આંટાફેરા સતત આ વિસ્તારમાં વધી રહ્યા છે। સિંહણની હાજરીથી લોકોમાં પણ ફફડાટ ફેલાયો છે। તો ગીર સોમનાથના ધ્રોણેશ્વર મહાદેવ મંદિર નજીક સાવજે લટાર મારી। ગીર ગઢડાના ધ્રોણેશ્વર મહાદેવ મંદિર પાસેથી એક ડાલા મથ્થો સિંહ બિંદાસ આંટાફેરા મારી રહ્યો હોય તેવા દ્રશ્યો કેદ થયા। વહેલી સવારે મહાદેવના મંદિર નજીક સિંહ નજરે પડ્યો। સિંહની પાછળ માલધારી પણ બાઇક પર નજરે પડ્યો। સમગ્ર ઘટનાનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે। તો બીઝેડ કૌભાંડમાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચ તપાસનો ધમધમાટ ચલાવી રહી છે। કૌભાંડમાં અત્યાર સુધીમાં અલગ અલગ 3 ફરિયાદ દાખલ થઈ છે। આરોપીએ અલગ અલગ 11 થી 12 કંપનીઓ ખોલી હતી, જેમાં 16માંથી 4 એકાઉન્ટમાં 360 કરોડના ટ્રાન્ઝેક્શન થયા હોવાનું સામે આવ્યું। સીઆઈડીને તપાસ દરમિયાન એક ચોપડો મળ્યો હતો, જેમાં 50 કરોડના નાણાકીય વ્યવહારોની માહિતી મળી છે। આરોપી ભૂપેન્દ્ર ઝાલાની 18 મિલકતોની પણ તપાસ થઈ રહી છે, જેની કિંમત 100 કરોડની છે। આરોપીની અન્ય મિલકતો અંગે પણ તપાસ થઈ રહી છે। આરોપીઓની બેનામી કંપનીઓની પણ તપાસ ચાલી રહી છે, જ્યારે ભોગ બનનાર 100 લોકોના નિવેદનો લેવાયા છે। હજી વધુ લોકો બહાર આવશે ત્યારે કૌભાંડમાં આંકડો વધી શકે છે। બીઝેડ કૌભાંડમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 8માંથી 7 આરોપીઓની ધરપકડ કરી લેવાઈ છે, જેમાં મુખ્ય આરોપી ભૂપેન્દ્રસિંહ ઝાલા હજી પણ પોલીસ પકડથી દૂર। પોલીસ અલગ અલગ રાજ્યોમાં ટીમ મોકલીને આરોપીની શોધખોળ કરી રહી છે। हमारी जो मेन एफआईआर है उसमें जो है हमने 8 आरोपियों के नाम डाले हैं और बाकी जो है वो अन्य में है। अन्य में जैसे कि आपके एजेंट्स अभी वो तपास में जो हम वो अभी जो लोग आगे आ रहे हैं उन लोगों का हम नाम इसमें खोल रहे हैं। इन 8 में से 7 हमने जो है वो अरेस्ट कर लिए हैं। एक जो भूपेंद्र सिंह झाला है उसके लिए जो है हम गिरफ्तारी के लिए जो है वो प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग टीमें जो है इसमें लगाई हुई हैं। हमारे अलग अलग जो राज्य हैं वहाँ पे हमने टीमें भेजी हुई हैं और अलग अलग एंगल पे हम उसकी तपास कर रहे हैं कि उसकी जो कि वो कहाँ कहाँ पे हो सकता है। छोटी मोटी करके 11-12 कंपनीज हैं, जिसमें मेन जो इनकी 4 कंपनीज हैं उनके 16 अकाउंट्स हैं और उन 16 अकाउंट्स में से अभी मोटा मोटा जो है लगभग 360 करोड़ का जो है क्रेडिट इनके उसमें देखा गया है। जब हमने रेड किया था तो उसमें हमें 2 चोपड़े जो है वो मिले थे, जिसमें कैश का ट्रांजेक्शन लिखा हुआ था। तो उसमें से एक को अभी हमने स्टडी किया है, जिसमें लगभग कैश के 50 करोड़ के आसपास जो है वो जो है उसमें ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं कि 360 करोड़ का ट्रांजेक्शन इसमें मतलब क्रेडिट जो है हमें देखने को मिल रहा है। तो कुछ जो अर्जदार हैं वो हम खुद आइडेंटिफाई भी कर पा रहे हैं कि जिनका पैसा आ रहा है, तो उनको हम कांटेक्ट कर रहे हैं। कुछ अर्जदार जो है वो सामने से हमें अप्रोच कर रहे हैं। तो अभी लगभग हम 100 से ऊपर लोगों के निवेदन जो है वो ले चुके हैं, जो सामने से आके हमें बता रहे हैं कि हमारे साथ जो है वो फ्रॉड हुआ है। तो ये भी है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि जो ट्रांजेक्शन का डेटा हमें मिल रहा है, तो उन लोगों को भी हम अप्रोच कर रहे हैं। कुछ एग्रीमेंट्स भी हमें जो है मिले थे जो हमने रेड किया था, तो उन एग्रीमेंट्स में जिन जिन लोगों का नाम था, तो उनसे भी हम सामने से जो है उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आपका इसमें क्या क्या था। तो वो भी आके निवेदन अपने दे रहे हैं। अभी तक 100 से ऊपर का हो चुका है। वो जैसे जैसे तपास आगे बढ़ेगी तो इसमें जो निवेदन जो देने वाले लोग हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी और जो अभी अमाउंट मैं बता रहा हूँ वो संख्या भी जो है वो बढ़ेगी। हमने हर एंगल पे इसकी तपास की है कि वो बाहर हो सकता है या इंडिया में हो सकता है, इंडिया में कहाँ कहाँ हो सकता है। तो वो हर पहलू पे मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जा सकता, बट हम हर एंगल पे उसकी तपास कर रहे हैं। जैसे कि आपको बताया कि हमने एलओसी भी पहले जो है इशू कर दिया है और इंडिया में जहाँ हमें लग रहा है कि जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी उसकी हो सकती है तो वहाँ पे हमने टीमें भेजी भी हुई हैं। उसके अलावा जो हम टेक्निकली जो हम उसको ट्रेस कर सकते हैं, तो हर एंगल पे मतलब तपास जारी है। તો સ્થાનિક ચૂંટણી પહેલા ખેડાનું રાજકારણ ભારે ગરમ થયું છે। સ્થાનિક ચૂંટણી પહેલા પક્ષ પલટાની મોસમ શરૂ થઈ છે। મહુધા પૂર્વ એમએલએ ઇન્દ્રજીત પરમાર ફરી કોંગ્રેસમાં। ઘર વાપસી બાદ ઇન્દ્રજીત પરમારના ભાજપ પર આક્ષેપ। લોકસભા ચૂંટણી સમયે જબરજસ્તીથી ભાજપમાં જોડાયો। હું ભાજપ વિચારધારા સાથે સહમત નથી। હું કમને ભાજપમાં જોડાયો હતો। મન નહોતું માનતું, પરંતુ 7 થી 8 મહિના પહેલા
તેમણે કોંગ્રેસનો હાથ છોડીને ભાજપના કેસરિયા કર્યા હતા અને હવે સ્થાનિક ચૂંટણી પહેલા તેમણે ફરી ભાજપનો સાથ છોડીને કોંગ્રેસનો હાથ પકડ્યો છે। મહુધામાં મિર્ઝાપુર ખાતે આયોજિત કોંગ્રેસના સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમમાં અમિત ચાવડાના હસ્તે તેમણે કોંગ્રેસમાં ઘર વાપસી કરી હતી। કોંગ્રેસની વિચારધારા સાથે હું જોડાયેલો છું। ભાજપની જે વિચારધારા છે એના જે વિચારો છે એની સાથે હું સહેજ બી સંમત નથી। કોંગ્રેસમાં હતો, છું અને રહેવાનો છું। હું એ પાર્ટી સાથે જે ગયેલો એ મારી ભૂલ હતી। એ ભૂલને સ્વીકારીને આજે હું પાછો કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં આવ્યો છું। ભાજપની વિચારસરણી છે એ વિચારસરણી સાથે હું સંમત નથી। એકદમ જૂઠી પાર્ટી છે, એ જૂઠાને વરેલી છે, જ્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટી એ સત્યના માર્ગે છે। હું ભાજપમાં જોડાયેલો મારું મન હતું જ નહીં, કમ અને જ પાર્ટીમાં ગયેલો, ત્યાં એક જ દિવસ ગયો છું અને કોઈ બી મેં ઇન્ટરવ્યૂ બી નથી આપ્યું ને કોઈ પાર્ટીના પક્ષના મીટિંગોમાં હું ગયો નથી, મને આવકાર્યો બી નથી, હું ગયો નથી, કમ અને ગયેલો ને મારું મન બી નહોતું માનતું, છતાં બી હું ગયેલો। ભાજપ પાર્ટીના જે પ્રમુખ છે એ મને સ્વીકારતા જ નહોતા, મને બોલાવ્યો બી નથી અને હું ગયો બી નથી અને મારું મન બી નહોતું માનતું, એટલે હું કોઈ કામે લાગ્યો જ નથી, મારું મન જ નહોતું માનતું એ જૂઠી પાર્ટી સાથે કામ કરવાનું। તો સંસદ બહાર ધક્કામુક્કી મામલે સાંસદ ડોક્ટર હેમાંગ જોશીનું નિવેદન સામે આવ્યું છે। રાહુલ ગાંધીમાં માનવતા જેવું નથી। સાંસદને ઈજા થઈ છતાં રાહુલ ગાંધીએ તબિયત ન પૂછી। રાહુલ ગાંધીમાં અહંકાર છે, તેમના આ વર્તનના કારણે અમે ફરિયાદ કરી। રાહુલ ગાંધીજી એટલા અહંકારમાં ડૂબેલા હતા કે એમણે એવું કહ્યું, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, इन्होंने मुझे धक्का दिया होगा। એ માણસ જેને લોહી નીકળે છે એ માણસ વ્હીલચેર પર છે અને એમને એવું લાગે છે કે એમને ધક્કો આપ્યો હશે, આવા ડિનાયલમાં વાતો કરી અને ત્યાંથી તેઓ જતા રહ્યા અને ત્યારબાદ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો આ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો કે આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ છે એના અંગે આપણે ફરિયાદ આપીશું। તો કેન્દ્રીય મંત્રી એસપીસી બઘેલ વડોદરા પહોંચ્યા। વડોદરા એરપોર્ટ પર સંસદમાં થયેલ ધક્કામુક્કીને લઈને તેમણે કહ્યું કે રાહુલ ગાંધીએ વિપક્ષની ગરિમા ઓછી કરી। ये धक्का मुक्की करके उन्होंने जो एलओपी होता है लीडर ऑफ अपोजिशन उसकी गरिमा को गिराया है और अपने मूल स्वभाव को बताया है। ये लोग जो चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा होते हैं और पूरी जिंदगी लुटेन जोन में रहते हैं, इनमें शिष्टाचार की कमी होती है। तो प्रधानमंत्री मोदी આજથી 2 દિવસ કુવૈત પ્રવાસે। દ્વિપક્ષીય સંબંધોમાં એક નવો અધ્યાય શરૂ થાય તેવી શક્યતા। બંને દેશો વચ્ચે સંરક્ષણ, વેપાર અને અન્ય ક્ષેત્રોમાં ભાગીદારીને વધુ મજબૂત કરવા પર ચર્ચા થશે। 43 વર્ષમાં ભારતીય પ્રધાનમંત્રીની કુવૈતની આ પહેલી યાત્રા। તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સોશિયલ મીડિયા સાઇટ એક્સ પર વિડીયો પોસ્ટ કરીને લોકોને કચ્છના રણનો લાભ લેવા માટે આહવાન કર્યું। એક વિડીયો શેર કરીને તેમણે ટાંક્યું છે કે કચ્છ તમારા બધાની રાહ જોઈ રહ્યું છે। આવો ચાલી રહેલા રણ ઉત્સવ દરમિયાન કચ્છના પ્રાચીન સફેદ રણ, ભવ્ય સંસ્કૃતિ અને ઉષ્માભર્યા આતિથ્યની શોધ કરીએ। માર્ચ 2025 સુધી ચાલનાર આ તહેવાર તમારા અને તમારા પરિવાર માટે એક અવિસ્મરણીય અનુભવ બનવાનું વચન આપે છે। आपको बुलाता है तो क्राफ्ट बाजार में सफेद रण का ये संसार, जहां उगते सूरज की किरणें लेती हैं विस्तार और है पूनम की शीतल चांदनी शानदार। कच्छ की समृद्ध परंपरा और संस्कृति, विश्व स्तरीय पर्यटन सुविधाएं, इन सब का संगम है ये महोत्सव, रणोत्सव। यहाँ की शानदार टेंट सिटी का लक्जरी से भरा अनुभव आपको बुलाता है। तो क्राफ्ट बाजार में कच्छ की आर्ट एंड क्राफ्ट की सुंदरता आपको बांध लेती है। प्रतिदिन होते सांस्कृतिक कार्यक्रम में ढेरों फन एक्टिविटीज के साथ चटाकेदार कच्छी और गुजराती खाने का स्वाद मिलेगा। यहाँ रणोत्सव पहुंचना और एक्सप्लोर करना हो आसान, यहाँ का अनुभव हो शानदार, इसीलिए यहाँ है विशेष वॉल्वो बस की सुविधाएं। तो आइए और अनुभव करिए।